નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો નેશન પ્લસ ન્યૂઝ. હું છું આપની સાથે હેતલ ભગત. સંસ્કારી અને કલાનગરી તરીકે વિશ્વવિખ્યાત વડોદરા નગરીમાં દસ્તક થિયેટર અને શોર્ટ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલનો શુભારંભ થયો હતો. એલેમ્બિક સિટી ખાતે આયોજિત આ ત્રિદિવસીય ફેસ્ટિવલમાં આંતરરાષ્ટ્રીય કલાકારો પણ એમની કળાના કામણ પાથરશે. દસ્તક થિયેટર અને શોર્ટ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલનું ધમાકેદાર પ્રારંભ સાથે ભારતમાં પદાર્પણ થયું છે, જેનું ઉદ્ઘાટન આજે મહારાણી રાધિકા રાજે ગાયકવાડ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. એલેમ્બિક સિટી આર્ટ ડિસ્ટ્રિક્ટ વડોદરા ખાતે આયોજિત આ ફેસ્ટિવલમાં 3 દિવસ પ્રભાવશાળી વાર્તાઓનું કથન, સાંસ્કૃતિક આદાન પ્રદાન અને સર્જનાત્મક અભિવ્યક્તિનું વચન અપાય છે, જેમાં એવોર્ડ વિજેતા નાટકો, શોર્ટ ફિલ્મો અને ભારત અને સિંગાપોરના કલાકારો દ્વારા અદ્ભુત પ્રદર્શન રજૂ કરવામાં આવશે. ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન કરતા મહારાણી રાધિકા રાજે ગાયકવાડે કલા એ ઘણા મુદ્દાઓનો જવાબ વાળી શકે છે એમ જણાવીને ફેસ્ટિવલના મહત્વ ઉપર પ્રકાશ ફેંક્યો હતો. વધુમાં તેઓએ જણાવ્યું કે દસ્તક એક ફેસ્ટિવલ કરતાં ચળવળ વધુ છે, જે અર્થપૂર્ણ પરિવર્તનને પ્રેરણા આપવા માટે વાર્તા કહેવાની શક્તિ અને સાંસ્કૃતિક વારસાની સમૃદ્ધિને એક સાથે લાવે છે. સર્જનાત્મકતાને ઉત્તેજન આપવાનો વારસો ધરાવતું વડોદરા આ પ્રયાસ માટેનું સૌથી શ્રેષ્ઠ અને યોગ્ય સ્થળ છે. The more I spend time here, the more the culture of Baroda seeped into me, and the more I learned about the history and, of course, the family contributions. I learned about how Baroda has always had a proclivity to theatre, to cinema. We know that my grandmother-in-law, Maharani Shanta Devi, would watch every बालगंधर्व परफॉर्मेंस. आज मैं बहुत खुश हूँ कि दस्तक फेस्टिवल जो आया है पहली बार बड़ौदा में, ऐसा एक अवसर आया है बड़ौदा में जहाँ पे हमें सांस्कृतिक 3 दिन का देखने को मिलेगा. प्लेज हैं, शॉर्ट फिल्म्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, वर्कशॉप्स हैं, और ये जो अभी तक सिंगापुर में फेस्टिवल चल रहा था दस्तक का, वो अब बड़ौदा में आया है. बड़ौदा जो ऐसे ही एक सांस्कृतिक शहर माना जाता है, बड़ौदा का अपना गुजरात का कल्चरल कैपिटल माना जाता है, वहाँ पे ऐसे प्रोग्राम आए, लोगों को एक एंटरटेनमेंट का एक अच्छा ज़रिया मिले और यंगस्टर्स को एक एक्सपोजर मिले ऑल्टरनेट आर्ट की तरफ और कल्चर की तरफ. तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ दस्तक फेस्टिवल का कि वो यहाँ आए हैं और मुझे यहाँ बुलाया. વી કેન ડુ ઇટના સ્થાપક અને દસ્તકના ક્યુરેટર સલાહકાર રણદીવે જણાવ્યું હતું કે દસ્તકનો જન્મ એ સરહદો પારના હકારાત્મક વિચાર અને એના કાર્યોને પ્રેરિત કરતા શક્તિશાળી વર્ણનો માટેનો પ્લેટફોર્મ બનાવવાની ઈચ્છામાંથી થયો છે. વડોદરામાં આ ઉત્સવના માધ્યમથી કલાત્મક અભિવ્યક્તિ સાથે સામાજિક અસરનો હેતુ પણ ચરિતાર્થ થવાનો છે. इवेंट ये है दस्तक थिएटर एंड शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल, जो पहली बार इंडिया में आ रहा है सिंगापुर से, और वो भी वडोदरा में फर्स्ट एडिशन हो रहा है. इस फेस्टिवल में बहुत कुछ हो रहा है. वर्कशॉप्स हो रहे हैं, छोटे छोटे फिल्म्स दिखाए जा रहे हैं, नाटक दिखाए जा रहे हैं, आउटडोर परफॉर्मेंसेस हो रहे हैं. पूरा दिन 9 से 9 बजे सुबह से 9 बजे रात तक कंटिन्यूस कुछ ना कुछ हो रहा है इन 3 दिनों में. तो आज से शुरू होगा और कल पूरा दिन 9 बजे से जो हमारा वर्कशॉप शुरू होगा, फिर दोपहर को फिर नाटक दिखाए जाएंगे और थोड़ा लेट दोपहर को फिल्म्स दिखाए जाएंगे और वापस नाटक दिखाए जाएंगे. और इस बीच में 5 बजे आपको बाहर आउटडोर परफॉर्मेंसेस भी देखने मिलेंगे, जो हमारे फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स ड्रामेटिक्स डिपार्टमेंट ने रखा हुआ है. वहाँ के स्टूडेंट्स आने वाले हैं. तो ये फेस्टिवल बहुत ही इंक्लूसिव है. स्टूडेंट्स, एक्टर्स, आर्टिस्ट, स्टोरी टेलर्स, मैं और सिंगापुर से भी काफ़ी लोग आए हुए हैं. तो एक कोलैबोरेशन के हम कोशिश कर रहे हैं सिंगापुर और बड़ौदा के बीच में, इंडिया के बीच में. और मैं चाहती हूँ कि ये कोलैबोरेशन सबको इसका फ़ायदा हो.
जी ये 3 दिन है, तो आज 22 को इनॉग्रेशन हो रहा है, 23 और 24। हाँ, हमारी महारानी राधिका राजे गायकवाड़ ने हमारी पेट्रन बनी हुई है हमारे दस्तक फेस्टिवल के लिए। तो मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि मैंने ये जो फेस्टिवल सिंगापुर से लाया है वो मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ। આ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલમાં આગામી 3 દિવસો દરમિયાન વિવિધ પ્રકારના કાર્યક્રમો યોજાશે, જેમાં દૈનિક થિયેટર પરફોર્મન્સ, શોર્ટ ફિલ્મ સ્ક્રીનિંગ, પેનલ ડિસ્કશન, સંવાદો, વર્કશોપ, આઉટડોર પરફોર્મન્સનો સમાવેશ થાય છે. આ ફેસ્ટિવલને વડોદરાના પેજ ટુ સ્ટેજ અને 3 પીપલ પ્રોડક્શનના સુચિત્રા પરીખ, નીના અરોરા અને પ્રિયા કૃષ્ણાસ્વામીનો અમૂલ્ય સહયોગ સાંપડ્યો છે. નમસ્કાર, આ દસ્તક થિયેટર અને શોર્ટ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ છે જે સિંગાપોરથી દસ્તક એક બહુ અક્લેમ્ડ ફેસ્ટિવલ છે સિંગાપોરમાં, અને પહેલી વાર ઇન્ડિયામાં આવ્યું છે અને આપણી વડોદરામાં લોન્ચ થાય છે. તો આજે, કાલે અને પરમ દિવસે આ 3 દિવસનું બ્યુટિફુલ થિયેટર અને શોર્ટ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ છે, જેમાં આપણને બહુ બધા પ્લેઝ જોવા મળશે, બહુ બધી શોર્ટ ફિલ્મ્સ જોવા મળશે, વર્કશોપ્સ છે, પરફોર્મન્સીસ છે, અને ક્યાંના છે? આપણા વડોદરા, સિંગાપોર અને મુંબઈ, 3 સિટીઝથી આપણી થિયેટર અને શોર્ટ ફિલ્મ અહીંયા સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ. અને આ ફેસ્ટિવલ એની માટે આપણે એને લાવ્યા છે કે આપણા વડોદરાના જે ફિલ્મ મેકર્સ છે, વડોદરાના થિયેટર ડિરેક્ટર્સ છે, વડોદરાના જે એક્ટર્સ છે, આર્ટિસ્ટ છે, જે એકચ્યુઅલી બહુ બધા અવોર્ડ વિનિંગ એક્ટર્સ, ફિલ્મ મેકર્સ ને ડિરેક્ટર્સ છે, પણ કદાચ એ લોકોને વડોદરામાં જ એમને કંઈ સપોર્ટ કે એમને એક પ્લેટફોર્મ નહોતું મળ્યું કે એમનું કામ બતાવી શકે. આ દસ્તકના દરમિયાન આપણે બરોડાના ફિલ્મ મેકર્સ, થિયેટર ડિરેક્ટર્સ, એક્ટર્સ બધાને એક પ્લેટફોર્મ આપીએ છીએ કે એમનું ટેલેન્ટને, એમની કળા અને એમની અવોર્ડ વિનિંગ વર્ક અહીંયા આપણી જ વડોદરા અને આપણા જ ઓડિયન્સીસને બતાવે. અને આ એક મલ્ટીકલ્ચરલ, મલ્ટીલિંગ્વલ, મલ્ટીનેશનલ કોલેબોરેશન છે સિંગાપોર સાથે. અને આમાં સિંગાપોરના પણ ફિલ્મ્સ, થિયેટર, એક્ટર્સ, વર્કશોપ્સ આવ્યા છે બરોડા, અને બરોડાની પણ ટેલેન્ટ અહીંયા છે. એટલે એક જ પ્લેટફોર્મમાં વડોદરા, સિંગાપોર અને મુંબઈ જોડાઈ ગયું છે થિયેટર અને શોર્ટ ફિલ્મ્સ માટે. અને આના હું દસ્તકની વાત કરું તો આજે, કાલે ને પરમ દિવસે 3 દિવસનું જે ફેસ્ટિવલ છે એમાં હું તો બધાને વેલકમ કરું કે તમે પ્લીઝ આવો, તમને બહુ જ મજા આવશે, કારણ કે તમને જાત જાતની સ્ટોરીઝ મળશે જોવાની સ્ટેજ પર અને સ્ક્રીન પર, અને વર્કશોપ્સનું પણ તમે લાભ ઉઠાવી શકો. તો પ્લીઝ આવો વડોદરા. અને અમે એક લોકલ વડોદરાની થિયેટર કંપની છીએ, પેજ ટુ સ્ટેજ, અને અમે ઓલ્સો એક વડોદરાની લોકલ ફિલ્મ પ્રોડક્શન હાઉસ છે, 3 પીપલ પ્રોડક્શન્સ. તો આ બંને અમારી કંપનીઝ દસ્તક સિંગાપોર વી કેન ડુ ઇટ કંપની સાથે જોડાયા છે, જેના ફાઉન્ડર છે શલાકા રાણાદીવે. અને એ પણ, શલાકા બેન એકચ્યુઅલી સિંગાપોરમાં રહે છે પણ છે વડોદરીયન, અને અમે તો છીએ જ વડોદરીયન. તો અમે બધા જોડાઈ ગયા કે આ ફેસ્ટિવલ આપણે અહીંયા ઉજવીએ. તો વડોદરા પ્લીઝ આ 3 દિવસ, આજે, આવતીકાલે અને પરમ દિવસે આવો. ક્યાં થાય છે? ઓલિમ્પિક સિટી આર્ટ ડિસ્ટ્રિક્ટ પર. થોડાક કદાચ ટિકિટ્સ હજી મળી જશે, એટલે તમે આવો અને તમે તમારા ફેમિલી અને ફ્રેન્ડ્સ સાથે જરૂર આવજો. તારીખ 24મી નવેમ્બર સુધી એલેમ્બિક સિટીમાં આયોજિત આ સુંદર અવસરને માણવા માટેની અમૂલ્ય તક ઝડપી લેવા જેવી છે, અને તે માટે આયોજકો દ્વારા જાહેર આમંત્રણ પણ પાઠવવામાં આવ્યું છે. નવનીત પરમાર સાથે બ્યુરો રિપોર્ટ, નેશન પ્લસ ન્યૂઝ, વડોદરા. સમાચારોના સતત અપડેટ મેળવવા માટે અમારી નેશન પ્લસ ન્યૂઝની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકન દબાવો અને જોડાયેલા રહો ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટ્વિટર પર.